أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 95. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ بات بتائی ہے، تو تم لوگ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، ابراہیم کے دھرم پہ چلو، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. Say Allah has told the truth, so follow the religion of Abraham, inclining toward the truth, and he was not of the polytheists. اللہ تعالیٰ نے اس میں دو باتیں بتائی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بات بتائی ہے اپنے نبی کو، وہ ساری کی ساری سچی ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ فل چیز نہیں ہے، کوئی شک کی چیز نہیں ہے، جو جیسا بول دیا ویسا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو بات بتائی وہ کبھی بدل نہیں سکتی. جیسے اس دنیا میں آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جو قانون بنائے ہیں، جس کو لاز آف نیچر بولتے ہیں، وہ چینج ہوتے ہیں کیا؟ نہیں چینج ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سورج اگر ایسٹ سے اسے نکلنا ہے تو ایسٹ سے نکلتا ہے، پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں جا کے ڈوبتا ہے. کبھی اسے کوئی چینج کر سکتا ہے؟ کسی نے کر کے دکھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بولا تھا نا، اپنے وقت کا جو خدا بن کے بیٹھا تھا نمرود، کہ تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، تو فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اللہ تعالیٰ تو ایسٹ سے، پورب سے سورج نکالتا ہے، تو ذرا ویسٹ سے نکال کے دکھا دے، پچھم سے نکال کے. تو بھی خدا ہے نا، نکال کے دکھا. تو کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر لاجواب اور اسٹونشڈ ہو کے رہ گیا. اسے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں، اس لیے کہ اس کا کچھ جواب ہی نہیں تھا. تو دنیا میں جس طرح سے اللہ نے جو رولز بنائے ہیں، رات اور دن، کوئی روک سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے اسے؟ سمندر کو جدھر بہا دیا ہے ادھر ہی بہہ رہا ہے. وہ چھوڑ دیجئے، ہمارے جسم کے پہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے ایک کرونولوجیکل ایج بنایا ہے. کیسا؟ بچہ ہوگا، بڑھتا بڑھتا کیا ہوگا؟ جوان ہوگا، جوان ہونے کے بعد بوڑھا ہوگا، بوڑھے ہونے کے بعد مر جائے گا. یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ اللہ کا. کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی؟ اس سائیکل کو کوئی روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات اس میں جیسے بتائی ہے وہ بالکل سچی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس سچ کو چھوڑ کے جو جھوٹ کی طرف جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان مٹا دے گا. اس کی مثال آپ دیکھ لیجیے. سب سے بڑی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا تھے؟ ایک نارمل انسان تھے، بلکہ نارمل سے بھی نیچے. عام طور سے بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی
सरपरस्ती में पलते बढ़ते हैं। वो बच्चा जो पैदा होने से पहले जिसका वालिद क्या हुआ, इंतकाल कर गए, माँ 6 साल की उम्र में इंतकाल कर गई, दादा 8 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, यतीमी की, और उसके बाद बड़े हुए तो दूसरों के कारोबार, ऊँट चराने, बकरियां चराने के काम किए। लेकिन जब उन्होंने इस किताब पर बिलीव किया और इस पर अमल किया तो क्या हुआ, 23 साल के अंदर 8 लाख स्क्वायर माइल पूरा अरब कंट्रोल में था। जूतियों के नीचे जिसको बोलते हैं ना, इशारों पे, सिर्फ इस किताब के जरिए से। और क्या था उनके पास, आर्मी को ही लेके आए थे फतह करने के लिए, पैसा खजाना था उनके पास, क्या बांट करके सबको मुसलमान बना दिया। हम मारे भी नहीं, ये लोग बोलते हैं ना तलवार से। खुद उनकी बीवी बोलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा क्या कहती हैं, मा ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, बीवी से ज़्यादा शौहर को कौन जानता है, क्या कहती है, मा ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्रअतन वला वलदन वला खादिमन, न किसी औरत को मारा एक थप्पड़, न किसी बच्चे को मारा, न किसी नौकर को मारा। और ये पूरा रिवॉल्यूशन और इनकलाब कैसे पैदा हुआ, इसी सच्चाई के ज़रिए से। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अल्लाह ताला ने बोलता नहीं कि अल्लाह ने सच बोला। अल्लाह ताला ने एक बात कही थी सूरतुल कौसर में, क्या कहा था, यानी इसका प्रूफ कि ये कैसे सच है, हज़ारों है, हर आयत उसका प्रूफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटे पैदा हुए तो इंतकाल कर गए। मक्के वालों ने कहा कि ओ देखो, हमारे खुदाओं ने, हमारे भगवान ने इनको बद्दुआ कर दिए, अब इनकी नस्ल मिट जाएगी, कोई इनका नामो निशान मिट जाएगा, कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने सूरा उतारी और कहा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, कि तुम्हारा नाम नहीं मिटेगा, तुम्हारे दुश्मन का नाम मिट जाएगा, है ना। अब ये एक अल्लाह का वादा है, ये सच है कि नहीं, आप बताइए कैसा सच है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे उनके नाम आपको मालूम है क्या? अच्छा, उनके नाम पर किसी का नाम है? फॉर एग्जाम्पल अबू जहल, टुमकुर में कोई अबू जहल का नाम का आदमी है? टुमकुर नहीं, पूरी दुनिया में आप बता दीजिए अबू जहल नाम का आदमी है कोई? लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आदमी कितने हैं? यहीं पे आप 8-10 गिन लेंगे। शुरू में मोहम्मद है, नहीं तो लास्ट में मोहम्मद है कि नहीं? किसका नाम बाकी है, किसका नाम मिट गया? तो अल्लाह ताला कहता है, कुल कह दो अल्लाह ने जो कहा बिल्कुल सच कहा, फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा। दूसरी बात, तुम्हें इब्राहीम के धर्म को फॉलो करना है। इब्राहीम का धर्म क्या था? हनीफा, सबसे कट करके एक अल्लाह के हो गए थे। आज हमारे लोग क्या बोलते हैं, कुछ जाहिल मुसलमान बोलते हैं सब धर्म एक जैसे हैं। कल ही एक मौलवी का, एक दीन फरोश मौलवी का मैं सुन रहा था, वो बोला था सर्वप्रथम यानी सबसे ऊंची चीज़ क्या है? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। किसको खुश करने के लिए? अपने खुदाओं को खुश करने के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब धर्म बराबर नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। इस्लाम ओनली वन इज द ट्रूथ। सच्चाई सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। थोड़ी थोड़ी सच्चाई हर जगह मिलती है, उनकी किताबों में भी है, लेकिन उन्होंने मिक्स कर दिया। ये प्योर है, ये इसमें कुछ मिलावट नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के धर्म को फॉलो करो। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो कौन थे? किसी के आगे झुकने वाले, किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के हो गए थे। खुद देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसा जिंदा रखा। नमरूद नाम का कोई आदमी है क्या?
دنیا میں کسی آدمی کا نام نمرود ہے؟ نہیں ہے. اور ابراہیم کتنے لوگوں کا نام ہے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا. اور پرسوں ایک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ انگلینڈ میں سب سے زیادہ جو ٹرینڈنگ نیم ہے، سب سے زیادہ نام جو رکھا جا رہا ہے وہ کیا کیا ہے؟ محمد اور مریم. سب سے زیادہ. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک ثبوت ہے، ہزاروں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہی سچ ہے، جو اللہ نے نہیں کہا وہ سچ نہیں ہو سکتا. اور جتنی سچائی ہے وہ سب اللہ نے بیان کر دی ہے. کوئی اللہ نے سچ بات چھوڑی نہیں ہے. کہیں جا کے دوسری جگہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس سچائی پر دل سے یقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.